सत स्टूडेंट अज असी अगला टॉपिक करना है ओवरहेड वाला। किहड़ा करना है जी ओवरहेड क्लासिफिकेशन खत्म जान के मेन क्या जी साडे कोल क्या है जी ओवरहेड। ठीक है ना। पहले नंबर पर बेटा दस दो थानू ओवरहेड हुंदा की आ। ठीक है ना बेटा आपां कोस्ट अकाउंटिंग दे विच कीता हैगा आ। ठीक है ना कोस्ट अकाउंटिंग दे विच आपां एक चीज़ पढ़ी आ कोस्ट शीट। ठीक है ना कोस्ट शीट यानी कि किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन ते किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन ते साडी को कोस्ट आती है। क्या जी कुछ कोस्ट आती है और जी कोस्ट आती होंगी है बेटा साढ़े को दो तरह की होंगी। एक तो होंगी हैगी साढ़े को डायरैक्ट एक होंगी हैगी इनडायरैक्ट। एक किहड़ी कोस्ट होंगी है जी डायरैक्ट एक किहड़ी होंगी इनडायरैक्ट। ठीक ना जी डायरैक्ट कोस्ट आ असीं उहनूं किह च लिख दिंदे आ जी प्राइम कोस्ट दे विच। तुसीं कोस्ट शीट 'च देखिया है क्या कर दिंदे आ जी उहनूं लिख दिंदे आपां प्राइम कोस्ट। ठीक है ना जिहदे विच साडे कोल की आ जांदे आ जी डायरैक्ट मटीरियल आ जाता उस तो बाद जी डायरैक्ट लेबर आ जाती ये साड़ियाँ डायरैक्ट कोस्ट आ जाती। ठीक ना बेटा किसी भी टोटल कोस्ट दे विच डायरैक्ट कोस्ट तो इलावा जिहड़ी इनडायरैक्ट कोस्ट हुंदी आ इनडायरैक्ट कोस्ट हुंदी आ वो बेटा साडी हुंदी हैगी आ जी उहनूं आपां की कह दिंदे आ जी ओवरहेड हुंदा साडा। की हुंदा जी ओवरहेड। ठीक है ना यानी कि जी डायरैक्ट कोस्ट तो यानी कि डायरैक्ट मटीरियल डायरैक्ट लेबर तो इलावा जिन्ना भी साडा जिहड़ा मतलब इनडायरैक्ट कोस्ट हुंदी जां इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस हुंदियां वो साड़ियाँ की हुंदियां जिन्होंने आपां ओवरहेड कह दिंदे आ। जिद्दां आपां करदे सी ना फैक्टरी ओवरहेड जिहड़ियां फैक्टरी नाल रिलेटेड एक्सपेंसिस होणियां उस तो बाद जी ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या फिर क्या जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये सारे साडे ओवरहेड विच आ जाते हैं। कद विच आ जाते हो यानी कि डायरैक्ट कोस्ट नूं छड्ड के जिन्नियां भी इनडायरैक्ट ठीक है एक्सपेंसिस हुंदियां आ वो साडियां सारियां की हुंदियां जी ओवरहेड कहलाउंदियां। ठीक है ना हुण बेटा एक गल देखो जिहड़ा साडे कोल ओवरहेड हुंदा है ना की है जी ओवरहेड हुंदा वो साडे कोल की हुंदा जी तीन तरह का हुंदा। ठीक है ना एक तो हुंदा हैगा जी फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है दूजे नंबर ते वेरीएबल ओवरहेड। ठीक है ना ते एक बेटा हुंदा साडे कोल क्या है जी जिद्दां हुण पहले हुंदे फिक्स ओवरहेड किहड़ा हुंदा फिक्स ओवरहेड बेटा वो ओवरहेड हुंदा आ जिहड़ा क्या जी प्रोडक्शन ते डिपेंड नहीं करता। क्या जी प्रोडक्शन ते डिपेंड नहीं करता जे साडी प्रोडक्शन जीरो भी आ तां भी ये ओवरहेड ये खर्चा साडा आना ही आना। जिद्दां फिक्स एक्सपेंसिस जिहड़ी हुंदियां ना ये वो हुंदा जी ये किहड़ा हुंदा जी फिक्स ओवरहेड हुंदा आ कि चाहे साडी कोई प्रोडक्शन कुछ भी जिद्दां प्रोडक्शन वधनी आ जां घटनी आ उहदा ओवरहेड ते मतलब कि कोई फर्क नहीं पैना वो साडा उन्ना खर्चा आना ही आना है। दूजे नंबर ते वेरीएबल ओवरहेड वो हुंदा आ जिहड़ा बेटा किते डिपेंड करदा जी साडी प्रोडक्शन ते डिपेंड करता है। ठीक है ना मान लो प्रोडक्शन बढ़ गई ओवरहेड बढ़ जाना प्रोडक्शन घट गई ओवरहेड घट जाना। ठीक है ना यानी कि जिहड़ा कह जी यूनिट खर्चा हुंदा किते डिपेंड करदा जी साडे ते प्रोडक्शन ते डिपेंड करदा। इन्हां दोनों तो इलावा बेटा एक साडे कोल हुंदा हैगा आ सैमी वेरीएबल ओवरहेड। किहड़ा हुंदा जी सैमी वेरीएबल ओवरहेड ये बेटा कुछ पार्ट इहदा जिहड़ा हुंदा आ ठीक है ना कि सम पार्ट इहदा की हुंदा जी फिक्स्ड हुंदा आ ते कुछ पार्ट की हुंदा जी वेरीएबल। ठीक है ना उहनूं आपां सैमी वेरीएबल ओवरहेड कह दिंदे आ यानी कि जिहदे विच कुछ पार्ट की हुंदा जी फिक्स्ड हुंदा आ ते कुछ पार्ट की हुंदा जी वेरीएबल हुंदा आ वो साडा हुंदा हैगा सैमी वेरीएबल ओवरहेड। ठीक है ना और इहदे विच बेटा हुण असीं जिहड़ा सानूं है ना कि की है जी कि मतलब सानूं उहने ओवरहेड दे दित्ता आ असीं उहदे विच यही पता करना आ फिक्स्ड किहड़ा आ ठीक है ना ते किहड़ा जी वेरीएबल। ठीक है ना पहले मैं तुहानूं एक एग्जांपल लैना उस तो बाद फिर तुहानूं बेटा दस दिंदा मैं इहदे नाल जिहड़े क्वेश्चन आ किहड़े हैगे आ। ठीक है ना देखो बेटा जिद्दां साडे कोल की है जी
ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਆਫ 5000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 13000 ਆ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਆਫ 4000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 11000 ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਹੈਡ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸਡ ਓਵਰਹੈਡ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ। ਫਿਕਸ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਥਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਈ ਐਂਡ लो पॉइंट मैथड, यानी कि हाई मतलब कितना सब तो ज़्यादा प्रोडक्शन कितनी 5000 आ किन्नी जी 4। ये बेटा देख लो की करना है, एक होंदा हाई ते दूजा होंदा है बेटा साडे कोल होंदा है इक्वेशन मैथड। वो किहड़ा होंदा जी एक तरह की इक्वेशन मैथड कहते हैं, ठीक है ना। जिदा बेटा पहला मैथड देखो की है, आंसर दोनों ने इको आना है। पहले मैथड की है साडे कोल, देखो पहले उत्ते आपां लेना जी हाई एंड लो पॉइंट मैथड। बेटा इहदे विच असीं की करना, साडे कोल जिहड़ी मतलब हाईएस्ट पॉइंट आ 5000 यूनिट आ, ये लिखांगे क्या जी टोटल कोस्ट ऑफ 5000 यूनिट्स कितनी है बेटा 13000, ठीक है जी। उस तो बाद जी ये चो आपां लैस करनी की करनी है जी टोटल कोस्ट ऑफ जिहड़ा मतलब लोएस्ट है कितनी है जी लो पॉइंट है कहना 4000 यूनिट्स कितनी है बेटा 11000। आ यूनिटा घटा देनिया कोस्ट विचों कोस्ट जिहड़ा बेटा 1000 यूनिट आया तो इधर कितना गया 13000 चो 11000 कढ़िया कितना है जी 2000, कितना आ गया जी 2000। ये बेटा जिहड़ा आया आ ये हैगा साडा क्या जी टोटल वेरीएबल कोस्ट आ गया, क्या जी टोटल वेरीएबल कोस्ट कितना जी 1000 यूनिट। फिर असीं की कर देना जी वेरीएबल कोस्ट पर यूनिट कितना बेटा 1000 यूनिट की 2000 आ तो एक दी कितनी होगी 2000 बटा 1000, इनू जी कट दो कितना आ गया जी 2 रुपीज़ आ गया, ठीक है ना। ये साडे कोल की आ गया जी वेरीएबल कोस्ट पर यूनिट कितना जी 2 आ गया। हुण बेटा आप फिक्स कोस्ट करनी है, की करनी है जी फिक्सड कोस्ट। इन्हां विच कोई एक केस लै सकते हो, चाहे 5000 वाला चाहे 4 वाला। पहले तो देख लो कितना निकलना। पहले नंबर ते बेटा टोटल कोस्ट बराबर हुंदी हैगी है जी फिक्स कोस्ट, ठीक है जी, प्लस यूनिट्स इनटू वेरिएबल कोस्ट पर यूनिट इनटू क्या जी वेरिएबल कोस्ट पर यूनिट। चाहे बेटा हम आप 5000 वाला ले लिया चाहे जो मर्जी केस लिया, जो हम मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं 4000 वाला ले लिया, ये 4000 की टोटल कोस्ट कितनी सी जी 11000। फिक्स कोस्ट कितनी आ सानू पता नहीं हैगी, ठीक है जी। यूनिट्स कितनी आ 4000, वेरिएबल कोस्ट पर यूनिट कितनी है जी 2 आ, ठीक है। बाकी सोल्व कर दो जी कितना है जी 11000, फिक्स कोस्ट इनू किया जी कितना है जी 8000 और फिक्स कोस्ट कितनी आ जानी है जी 11000 माइनस 8000। तो बेटा जी साढ़े को फिक्स कोस्ट आ गई वो कितनी आ गई जी 3000 आ गई। फिक्स कोस्ट कितनी आ गई जी 3000 आ जानी साढ़े को क्या है जी हाँ अपनी, ठीक ना। और जे आप करना हो ना क्या है जी फिक्स कोस्ट पर यूनिट, ठीक ना, एट नॉर्मल पॉइंट प्रोडक्शन। कुछ नहीं बेटा 3000 डिवाइड तुसीं वो करना जो नॉर्मल पॉइंट होगा, दस्या होना थानू कि नॉर्मल पॉइंट से इन्नियां यूनिटां की प्रोडक्शन आ, ठीक ना। मान लो जिद्दां भी मान लेना नॉर्मल पॉइंट से कितनी जी 5000 यूनिट है साढ़े को, तो बेटा तुसीं 5000 डिवाइड करके इनू कट देना कितना जी 0.6, ठीक ना। दस्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन दे विच साडीआं कितनियां प्रोडक्शन। ये सीगा बेटा लोएस्ट क्या है जी सॉरी हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट का, ठीक ना। यानी कि जिहड़ा भी होया तुसीं मैथड ला देना, ठीक ना। जिद्दां साडे कोल क्वेश्चन आ माड़ियां मैं तुहानूं दस भी दिंदा आ देखो जी
जिद्दां साडे कोल आह वाला क्वेश्चन आ बेटा, हुण साडे कोल देखो पहले, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन विच की आ, वो सानूं उहने कैपेसिटी दित्ती 80% ते 100% ते आ, लेबर आवर 400 की कोस्ट कितनी है जी 2600 ਤੇ 500 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 2750। ਆਹ ਸਾਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੋਐਸਟ ਉਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਵਰ ਆ 50 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਘਟਾ ਦੇਣੇ, 2750 ਦੇ ਵਿੱਚ 2600 ਘਟਾ ਦੇਣੇ, ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕੋਸਟ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੋਸਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਤਾ 2000 ਆਵਰ ਦਾ 2200 ਇੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਖਰਚਾ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਆਵਰ ਹੈਗੇ 2000 ਨਹੀਂ 2200, ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 2200। 2200 ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ 320। ਲੋਐਸਟ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਲੋਐਸਟ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 1700। 1700 ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 270। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਹ ਬੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਨਾ। ਫਾਰਮ ਐਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਸਰਜੀਕਲ ਗੁਡਸ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 2600 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ ਦੀ। ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ 3200। ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਤੇ 3400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਣਾਦੀ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ 78। ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸ ਕੋਸਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੋਰਮਲ ਦੱਸਿਆ, ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 2600 ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਕੋਸਟ ਆਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2600 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਕੋਸਟ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਕੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਬਸਟਡ ਓਵਰਹੈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3000 ਦੀ ਇੰਨੀ ਆ, 7000 ਦੀ ਇੰਨੀ ਆ, 11000 ਦੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। 11000 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 26000 ਹੈ ਜੀ, ਲੋਐਸਟ ਕਿੰਨਾ 3000 ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਲਿਖੇ ਨਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਡ ਫਿਕਸਡ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਡ ਫਿਕਸਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸਡ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 3600। 3600 ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 40800, ਲੈਸ ਲੋਐਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2400। ਯੂਨਿਟਾਂ ਘਟਾ ਦੇਣੀਆਂ 3600 ਚੋਂ 2400 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸਡ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਆਨਸਰ ਆਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3600 ਨਾਲ 2800 ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਨਾਲ 2400 ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ 2400 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਣੀ 2, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਕਸ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ 4000 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। 4000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਗਾ ਦਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 8, ਠੀਕ ਨਾ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਓਵਰਹੈਡ ਪਾਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਆਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 4000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਸਟ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਿਮultaneous ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 5000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 13000, ਫਿਰ 4000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 11, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 11000, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾਣਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਲੈਟ ਟੋਟਲ ਫਿਕਸ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਜੀ x, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਲੈਟ ਟੋਟਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਸਟ ਪਰ
यूनिट वो कितनी है जी, वो रख लो जी बाई, वो क्या जी बाई। और बेटा वो मैं दसिया है क्या जी, टोटल जी कोस्ट होंगी आ किदा होंगी है जी, फिक्स कोस्ट प्लस यूनिट्स इनटू वेरीएबल कोस्ट पर यूनिट की होंगी है जी, वेरीएबल कोस्ट पर यूनिट। ठीक है ना। हुण किस तरह करनी है देख लो बेटा, पहला आप ले लेना 5000 यूनिट। ठीक है ना। टोटल कोस्ट हो साढ़े को कितनी, फिक्स कोस्ट कितनी है जी। ठीक है ना। क्या जी, इन कंडीशन क्या जी प्रोडक्शन 5000 यूनिट कितनी है बेटा, फिक्स कोस्ट असी मनी एक्स प्लस यूनिटा कितनी पहले 5000 आ 5000 और इंटू कोस्ट पर यूनिट कितनी वाई है जी, 5000 वाई बराबर कितना आता जी 3000 आया। और इसी तरह दूजे कितना है जी, फिक्स कोस्ट एक्स वा तो यह कितना है जी 4000 यूनिट वाई इजकल टू कितना बेटा 11000। ठीक है ना। उही आ साढ़े को पहली इक्वेशन आ कि है जी दूजी, देखो बराबर आ फिर जिदा करते सी आप 10वीं ही आ निशान चेंज कर दो, आ भी माइनस कट हो गया जी। ये कितना आ गया जी 1000 बाई 5000 4000 कढ़िया 13000 चो 11000 कढ़िया कितना आ गया जी 2000 तो बाई बेटा कितना आ जाना साढ़े को 2000 बटा 1000 कट के जी 2 आ गया। बाई क्या मनिया सी वेरीएबल कोस्ट पर यूनिट। ठीक है। और इसी तरह जी हुण आपां बाई वेरीएबल दा कोस्ट आ गए, फिक्स किद्दां आनी है ना, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू भर दो किद्दां जी, एक्स प्लस 5000 गुणा वाई कितना है जी 2 इजकल टू कितना है जी 13000, एक्स प्लस 10000 कितना है जी 13000, और एक्स कितना आना है जी 13000 माइनस 10000 कितना है जी 3000। ठीक है। वही है जी एक्स की सीगा साढ़े को, ये सीगा साढ़े को क्या है जी, ये की कहते हैं आप फिक्स कोस्ट कितनी है, आंसर दोनों ने एक ही आना। ठीक है ना। ये बेटा थोड़ा इक्वेशन मैथड सीगा ते पहला साढ़े को की सीगा जी, पहला साढ़े को सीगा जी हाई ते लो पॉइंट मैथड। ठीक है ना। ये बेटा तुम ये वाले सवाल कर लेने जो पहले 5 वा। ठीक है ना। उन्होंने मेरे पता कर लेना तुम फिक्स कोस्ट कितना करनी तो वेरीएबल कोस्ट कितना करनी। ठीक है बेटा। वो तो अगे देखो बेटा हम थोड़े को, हाँ जी बेटा, हम अगे है साढ़े को ओवरहेड क्लासीफिकेशन। क्या जी ओवरहेड क्लासीफिकेशन। ओवरहेड क्लासीफिकेशन के बेटा सानू पता ही आ कि जेडे मतलब साडे ओवरहेड आ वो अलग अलग किहड़े टाइप के होंगे आ। ठीक है ना। कि मतलब जेडे ओवरहेड आ मैं पहले दसिया सीगा कि मतलब क्या जी फॉर एग्जाम्पल जो ओवरहेड आ उन्होंने क्लासीफिकेशन जानी कि अलग अलग तरह के आते हैं, जिदा कि जी साडे कोल फैक्टरी ओवरहेड भी आ जाता है। ठीक है। उस तो बाद क्या जी ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन आप की कह दें हैं जी ओवरहेड भी आ जाता। उस तो बाद क्या जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मतलब अलग अलग इन्होंने क्लासीफिकेशन कर। ठीक है ना। हुण बेटा जो साडा इस तो बाद आ जाता, ठीक है ना, हुण उस तो बाद साडे कोल तीन एक होर इहदे टॉपिक आ जाता। एक आ जाता है बेटा साडे कोल एलोकेशन आ जाता है। क्या जी ओवरहेड एलोकेशन। ठीक है। दूजे नंबर पर आ जाता है एलोकेशन तो बाद है जी अपॉर्चनमेंट आ जाता है। अपॉर्चनमेंट। तीजे नंबर पर री अपॉर्चनमेंट आ जाता। ठीक है ना। एक क्या आ जाता जी एलोकेशन, एक अपॉर्चनमेंट, एक जी री अपॉर्चनमेंट आ जाता। ठीक है ना। हुण पहला इन्हां दा कंसैप्ट बेटा समझा देवां, ये समझाने तो बाद फिर तुहानूं न्यूमेरिकल तुहानूं मतलब ईजीली अंडरस्टैंड हो जाने की चीज़ होंदी है। ठीक है ना। हुण जिद्दां बेटा मान लो साडा कोई भी बिजनेस है ना, कोई भी क्या है जी साडा बिजनेस आ। ठीक है ना। बिजनेस आ जां आपां की कह दिंदे आ साडे कोल फैक्टरी आ कोई। ठीक है ना। क्या है जी साडे कोल फैक्टरी आ, साडे कोल बिजनेस काहदा साडा प्रोडक्शन दा आ ते साडी की लगी हैगी है जी फैक्टरी हैगी है।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਚੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ P1, ਇੱਕ P2 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ P3, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ P3, ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਪੋਰਚਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਰੀਅਪੋਰਚਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 300, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 500, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 200, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 100 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਾਮਨ ਕੋਸਟ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੀ P1 ਆ, P2 ਆ, P3 ਆ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਆ S1, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਵਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ P ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲੀ P1 ਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 500, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਲੀਆਂ ਆ, ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਟਰ ਲਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ 100 ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ 200 ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ 150 ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਇਹ 400 ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਆਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 100, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜੀ 200, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜੀ 50, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜੀ 400। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਕਹੀ ਹੋ ਆ ਉਨੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆਫਿਸ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਫਿਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਲਰਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਆਫਿਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਰਕ ਤਾਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਕੋਸਟ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ,
ठीक है ना। हुण बेटा अगे आपां दूजा पॉइंट सीगा साडे कोल क्या जी, अपॉर्चमेंट। किहड़ा सीगा जी, अपॉर्चमेंट। ठीक है, अपॉर्चमेंट देख लो बेटा की, मान लो जी P1 P2 P3 ते S1, मतलब ये किहड़ा है साडे कोल जी, ऑफिस है। ठीक है, की है जी, ऑफिस। हुण बेटा सानू कुछ खर्चे इदां दे दित्ते होने आ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੀ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੈਂਟ ਵਾ। ठीक है ना, पूरा बिजनेस है जिहड़ा साडी फैक्ट्री है, जिहड़ी आ फैक्ट्री दे अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, जिहड़ी साडे कोल क्या है जी, फैक्ट्री आ। फैक्ट्री दे विच साडे कोल 4 डिपार्टमेंट है, किहड़ा जी, P1 P2 P3 ते S1। मतलब आ साडे कोल क्या जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ। ठीक है ना, आ क्या जी, ऑफिस डिपार्टमेंट आ। ठीक है ना, मान लो सानू रेंट नहीं पूरे बिजनेस का दे दित्ता। हुण असीं की करना, इन्हां अलग अलग डिपार्टमेंट दे विच करके कॉमन देता ना सानू ने एक जगह कि 1000 रुपया खर्चा है जी, हरेक मतलब पूरे बिजनेस का देता, सानू ये नहीं दस्सिया कि इहदा किन्ना इहदा किन्ना इहदा किन्ना इहदा किन्ना। असीं इन्हां दे विच हुण ये वाला क्या जी, एक प्रपोर्शनल दे विच वंडना है। ठीक है ना, हुण जिहड़ा रेंट हुंदा बेटा, किराया हुंदा आ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪੇਸ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਲਈਓ ਆ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਰੈਂਟ। ਜਿਹਦੀ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਟ, ਜਿਹਦੀ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਆ ਜੀ, ਘੱਟ। ਠੀਕ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਏਰੀਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੰਡਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਅਮਾਊਂਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੇਸ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੁਅਰ ਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ P ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਏਰੀਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 300 ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਆ, ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 100 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 70 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 30 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਜੀ 4 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, P1 P2 P3 PS1। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 1000 ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 1000। 1000 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡੂਗੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੰਡਣਾ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। 1000 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਨਾਲ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, 400 470 ਤੇ 500। 500 ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, 500 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। 300 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, 300 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ। P1 ਦਾ ਰੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ, 600। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਆ 200, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਬੇਟਾ 140, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ 60। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੰਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਪੋਰਸ਼ਨਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਜੀ ਵੰਡਣਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੰਡਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 20000 ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 20000 ਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ P1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 70000 ਦੀ।
ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਜੀ 70000। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ P2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 30000 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ P3 ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 80000 ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ S1 ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 20000 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 20000 ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 20000। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣੀ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20000 ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ 2 ਲੱਖ। 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0.1 ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 0.1। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 70000 ਨੂੰ 0.1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਗਈ 7000, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 30000 ਨੂੰ 0.1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 3000, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 8000, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2000। ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ 'ਚ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅਪੋਰਸ਼ਨਮੈਂਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਿਆ ਜੀ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਆ ਜੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਣ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਸ ਪਾਵਰ, ਕਿਆ ਜੀ ਹੋਰਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ P1 P2 P3 PS1, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 15000, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਲਾ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ P1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 500 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। P2 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ 200 ਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੀ 100 ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 15000 ਆ 15000 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਹ 500 ਬੰਦਾ 1000 ਬਣਦਾ। 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 15। 15000 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹੀ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ 7500। 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 3000, 200 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 3000, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਸ ਪਾਵਰ ਹੀ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਵਰਸ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ 200, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ 50, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ 1000, 100 ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 100, ਠੀਕ ਨਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਵਾ, ਠੀਕ ਨਾ, ਪਰ ਚੱਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘੱਟ ਵਾ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ, ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਹੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਲੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 10000, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 20000, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ 20000, ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ 1,50,000, ਠੀਕ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ 15000 ਨੂੰ 1,50,000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, 15000 ਨੂੰ 1,50,000 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0.1, 0.1 ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 10000। ਫਿਰ ਉਹੀ 0.1 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ 1,50,000 15000 ਸੀਗਾ, 0.1 ਦਾ ਕਿ 0.1 ਦਾ
ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 3 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10,000। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 10,000 ਨੂੰ 0.1 ਨਾਲ 1,000, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2,000, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2,000। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਵੰਡ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਵਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਨਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਘੱਟ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆਪ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ESI ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਜਿਸ ਆਫ ਈਚ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਵੇਜਿਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ, ਸਪੇਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੋਣਾ ਆ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਰੈਂਟ, ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਔਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਉਹੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ EMPLOYEES ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕ੍ਰੀਜੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੀਮੇਲ EMPLOYEES ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸਟੀਮ ਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਊਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਟ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਾਇਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਉਹੀ ਆ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਈਟਮ ਲਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਟੋਰ ਲਈ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਅਪੋਰਚਮੈਂਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆ ਜੀ, ਰੀਪੋਰਸ਼ਨਮੈਂਟ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਆਫਿਸ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਸਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਵਰਹੈਡਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ P1 P2 P3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਪੋਰਸ਼ਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੀਪੋਰਸ਼ਨਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੀਪੋਰਸ਼ਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਓਵਰਹੈਡ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅਪੋਰਚਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੰਡਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਬਸ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ।